Hello and welcome to Upfront. I am Kang Tae-ri. Many countries were subject to theft and looting of their cultural assets because of war or colonial rule in the past. And recently, requests for the return of cultural properties have intensified, while a host of options such as negotiation, donation, and purchase to reclaim cultural assets are being actively utilized. And of course, Korea is no exception. On today's Upfront, we discuss the ongoing efforts and challenges remaining in reclaiming our cultural assets. The Deokjeong Obo, or the royal seal of Joseon's King Deokjeong, has finally been returned to Korea after disappearing in 1924 during the Japanese colonial era. It had been stored at the Seattle Art Museum and was found by the National Research Institute of Cultural Heritage in 2013 during the Institute's survey of overseas cultural properties. Negotiations between the Cultural Heritage Administration and the Seattle Art Museum were finalized in November 2014, and the ceremony to mark its return was held on April 1st. Because of Korea's painful history of Japanese colonial rule and the Korean War, many of its cultural properties had been plundered. While some of these have been returned, some 156,160 cultural assets still remain scattered in 20 different countries around the world. This phenomenon is not just limited to Korea. A growing number of countries who have had cultural properties plundered during war and colonial rule have requested the return of their cultural assets. However, only some of them could have these requests granted. This is because there is no binding international treaty governing the return of cultural properties at present. The return of cultural properties are currently conducted through negotiations between nations, donations, and purchases. And this is a symbol, hopefully, of the respect that we have for Korean culture and our friendship. 역사적 임무를 돌려받게 돼서 매우 뜻깊게 생각을 하고 또 오바마 대통령님과 또 미국 국민께 감사를 드립니다. What kind of efforts are being made by the international community as well as Korea to promote the return of cultural properties? What are some challenges that have to be overcome? On today's Upfront, we're joined by lawmaker An Min-seok and Professor Kim Jun-hyuk from Hanshin University, who have played leading roles in the return of Queen Munjeong's seal. And we'll also discuss the significance of the return of cultural assets. 자, 오늘 토론을 위해서 의원님 그리고 교수님 이렇게 나와주셨는데 정말 이렇게 나와주셔서 감사합니다. 문화재 환수의 현 상황부터 먼저 짚어보고 계속 나갔으면 좋겠는데, 해외에 있다고 해서 모든 문화재가 약탈된 것은 아니라고 보면, 불법적으로 빼앗긴 것도 있겠지만 뭐 당시에 외교적인 선물이 됐었을 수도 있는 것이고, 그래서 그 개념 차이가 굉장히 중요할 것 같은데 어떻게 보시는지요? 공식적으로 확인된 게 약 15만 점으로 파악을 하고 있어요. 비공식까지 합치면 뭐 50만 점 될 거라고 전문가들이 보고 있는데요. 공식적으로 확인된 거 기준으로만 말씀드리면은 그 중에 약 6만 5천 점이 일본에 있습니다. 네. 제가 볼 때 또 전문가들이 판단할 때 일본에 있는 문화재는 거의 다 약탈돼 간 걸로 보아집니다. 네. 반면에 유럽에도 꽤 많은 문화재가 있고, 유럽의 문화재 같은 경우에는 파악이 제대로 거의 지금 안 돼 있는 것 같아요. 그 문화재는 주로 조선 말기 일제 때 우리나라에 왔던 유럽의 공사들이 귀국하면서 괴짝으로 우리 문화재를 챙겨가지고 간 것 같아요. 그 문화재 상당 부분은 아마 공식적으로 매입, 그러나 굉장히 싼 값에 매입을 한 것으로 보고요. 각 나라에 있는 문화재마다 약탈된 수준이 상당히 좀 틀린 것으로 알고 있습니다. 또 미국의 우리 어보가 지금 수십 점이 있는 걸로 지금 추정하고 있는데, 그 어부들은 대부분 다 6.25 때 미군들이
약탈한 걸로 그렇게 지금 판단을 하고 있고요. 사실 그 정부가 이제 99년도서부터 해외로 나가 있는 문화재를 조사를 하기 시작을 했어요. 그래서 굉장히 많은 노력을 좀 한 것은 분명합니다. 그러나 목록 조사만 되어 있는 것뿐만이 아니라 개인이 소장되어 있는 것은 전혀 조사를 못하고 있고 그렇죠. 국가기관에 소장되어 있는 것만 목록 조사를 했고 왜 이 문화재가 여기에 와 있는지 이런 것들에 대한 조사가 지금 이루어지지 않고 있는 거죠. 그런 측면에서 앞으로 그런 더 많은 예산을 들이고 그런 걸 조사하는 전문가를 또 키울 필요가 있을 것 같아요. 그 해외에 있는 문화재가 뭐 불법 유출이었던 또 뭐 합법적인 유출이었던 그 이유를 떠나서 우리 한국 것이기 때문에 무조건 들여와야 한다라고 말씀을 하시는 분들도 계시지만 뭐 그대로 두자, 더 많은 사람들이 볼 수 있는 기회가 될 수 있을 것이다라는 의견이 있는데 의원님께서는 어떻게 생각하세요? 그대로 둬서 네. 많은 사람들이 관람할 수 있도록 하자라는 것이 대형 박물관이나 루브르 박물관의 입장이라 보시면 되겠습니다. 네. 그런 박물관에 있는 문화재들은 식민지 시대 때 거기다 강탈하거나 약탈한 거지 않겠습니까? 파리에서, 런던에서 세계적으로 유명한 박물관에서 잘 보존 처리를 해서 전 세계 사람들에게 볼 수 있도록 하는 게 이 문화재를 위해서 더 값어치 있는 것이 아니냐. 이것은 일종의 식민국가의 그런 논리, 강대국의 저런 논리라고 보거든요. 네. 그러나 이제 우리가 빼앗긴 입장에서는 간단한 것이죠. 우리 것이니까 돌려달라고 하는 것이고 훔쳐간 거니까 우리가 다시 가져오겠다고 하는 것이거든요. 네. 이 양 논리 사이에서는 첨예하게 전문가들 사이에서도 논란이 있는 것 같아요. 하지만 저희들은 약탈문화재 한수하는 입장에서는 전 세계에 흩어져 있는 15만 점 공식적으로 확인된 거 이것은 우리가 꼭 가지고 와야 되겠다. 돈을 주고 가지고 나간 것은 우리가 돈을 주고 사더라도 가지고 오고 네. 약탈된 것은 우리가 어떻게 협상을 하더라도 우리가 우리 세대에 할 수 있는 최대한의 에너지를 동원해 가지고 다시 가지고 오고 또 우리 세대에서 하지 못한 반환하지 못한 한수받지 못한 문화재는 차세대 차차 세대에게 물려주는 우리 민족의 과업으로 이 문제를 우리는 설정해야 되겠다. 그런 입장입니다. 네, 의원님께서 말씀하신 게 우리 거니까 가져오겠다. 빼앗긴 거니까 돌려받겠다. 굉장히 쉬운데 그러면 문화재 환수가 왜 이렇게 어려운 건가요? 이걸 잘못 따르면은 전쟁, 문화 전쟁을 야기시킵니다. 대마도 불상이 그런 것이거든요. 대마도 불상 그 두 점을 통해 가지고 한일 양국 간의 국민적인 감정이 첨예하게 좀 부딪히고 있지 않습니까? 지금 문화 전쟁이 일어나고 있는 것이죠. 반면에 이 대마도 불상을 잘만 관리하고 잘만 협상해서 다룬다고 하면은 한일 양국 간에 지금 틀어져 있는 국민적인 감정을 완화시키고 우호를 정진시킬 수 있는 그러한 또 수단이 될 수가 있는 것이죠. 문화재는 다루기에 따라서 전쟁을 일으킬 수도 있고 평화를 가져다 줄 수도 있습니다. 평화의 길을 우리는 선택해서 가는 것이죠. 그러면은 이 문화재 환수를 위해서 협의를 할 때 좀 기술적인 부분을 여쭤보고 싶어요. 제가 듣기로는 불법 약탈이었다라는 것을 증명해야 되기 때문에 어렵다라고 하는데. 그러니까 조금 전에 의원님이 대마도 불상 이야기를 굉장히 잘 말씀해 주신 것 같아요. 대마도 불상, 대마도 관음사에 있는 불상이 우리나라로 치게 되면 국보급 이상의 유물이에요. 그게 아주 특별한 상투 같은 그 불상인데 고려시대 불상이죠. 근데 하나는 그 불상 하나는 명문이 있어요. 그게 바로 지금 현재 서산이라고 하는 지역, 충청남도 서산에 있는 그 지역에서 만들어진 불상, 부석사, 서산 부석사 불상이라고 하는 것이 아주 명확하게 있어요. 네. 하나는 없어요. 근데 이 문화유산이 일본 사람들은 선물로 받은 거다. 이렇게 이야기하는 거고, 우리나라 쪽에서는 뭐 이제, 그렇지 않다. 그런데, 지금 현재 입장에서 그걸 훔친 사람은 그걸 되찾기 위해서 훔쳤다. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그래서 지금 그 국민재판까지 지금 신청을 한 상태인데 중요한 것은 바로 이것이 우리 입장에서는 그럼 명확하게, 당신들이 훔쳐간 거다. 이렇게 이야기할 증거가 없어요. 또 그쪽에서도 이것을 선물로 받은 거다라고 하는 증거가 없죠. 그러니까 증거가 없을 때는 서로 간에 대립이 생기는 것이고
그렇기 때문에 왜 아까 제가 서두에 조사 이야기를 했냐면은 그런 그 조사라고 하는 것이 약탈 문화재를 약탈되었다라고 하는 것을 증거를 명확하게 제시해 주어야만이 된다라고 하는 거예요. 이게 일종의 유네스코 협약에 대한 내용입니다. 1970년에 유네스코에서 불법적으로 약탈해간 문화재를 돌려주어야 한다. 이렇게 이야기를 이제 정리를 한 거죠. 정리를 한 건데 상대방 나라 입장에서 약탈해간 건 분명하지만 약탈 안 했다라고 계속 우기고 있고 우리 쪽에서는 또 명확한 증거 제시를 못하게 되면 받아올 수가 없죠. 그래서 조사 연구가 굉장히 중요한 겁니다. 이게. 알겠습니다. Now we're going to discuss possible ways of reclaiming cultural properties, but before that, take a look at this short clip. 지금까지 우리나라가 환수해온 문화재들이 약 15만 점 중에서 9,760점, 그러니까 6.3% 정도 된다고 합니다. 많은 수치는 아닌 것 같은데, 그러면 여태까지 문화재 환수를 해온 부분에서는 어떤 방법으로 이루어지고 있는지부터 일단 먼저 설명을 좀 부탁을 드릴게요. 크게 이제 투 트랙이 있어요. 하나는 국가의 공식적인 기관, 공적인 채널을 통해 가지고 환수를 받는 방법이 있었고요. 조선의회, 파리에 있던 조선의회를 영구 임대 방식으로 가지고 온 것은 외교적인 채널을 통했거든요. 또 한 가지 방법은 민간 채널을 통해서 민간 운동 차원의 민간의 전문가들이 움직여서 환수받는 방법이 있는 것이고, 최근에 미국에 있던 문정왕후 어보 환수는 전형적으로 민간의 노력과 민간의 전략으로 환수를 성공한 굉장히 예외적인 그런 케이스가 되겠고요. 그러나 공적인 채널과 민간 채널이 함께 정보를 공유하고 역할을 분담하고 모니터하고 그렇게 하면 이게 훨씬 더 시너지 효과가 이제 나는 것이겠죠. 그래서 국가에서는 국외문화재재단이라는 걸 통해서 환수에 대한 전문적인 일을 체계적으로 지금 하고 있어요. 근데 민간 영역에서는 몇몇 단체들, 개인들이 헌신적으로 했지만은 이게 한계가 있었기 때문에 지난해에 민간 부분에서 환수운동을 하던 전문가와 단체들이 다 모여서 문화재 찾기 한민족 세계 전 세계 네트워크를 저희들이 이제 만들게 된 것이죠. 그래서 민간인들이 우리 한민족 전 세계 네트워크 통해 가지고 정보를 교류하고 소통하고 이런 정보들을 정부에다가도 주고 정부와 함께 협력하는 역할 분담을 하는 이제 그런 체계가 이제서야 제대로 이루어져서 이제 본격적인 환수 운동이 전개될 거라고 기대를 할 수 있습니다. 그 잠깐 말씀 주셨지만 대여의 방식에 대해서 좀 말씀을 해주셨는데, 지금 외교장각 같은 경우에도 어떻게 보면은 프랑스가 한국에 대여 형태로 5년마다 계약을 갱신하겠다. 대여 방식에 대해서 이것도 문화재 환수라고 볼 수 있는 건지. 그 문화재 환수의 기본 원칙은 이제 완전히 환수고 제일 중요하죠, 그죠? 그러나 그것이 안 될 때는 이제 대여의 방식도 의미가 있다. 실제로 그 프랑스 파리에 있었던 조선왕조 의궤가 지금 이제 오랜 노력 끝에 물론 이제 떼제베라고 하는 그걸로 이렇게 서로 주고받기를 한 건 사실이지만 그럼에도 불구하고 조선왕조 의궤를 갖다가 대여 형태로 들여온 것은 매우 중요한 의미가 있어요. 왜 그러냐면 그 의궤가 갖고 있는 그 역사적 가치들 그리고 또 그 안에 담겨져 있는 사료의 중요성들이 있거든요. 그걸 통해서 역사를 복원할 수 있는 것들 매우 중요하죠. 1870
1971년 신미양요 때 미군들이 뺏어갔던 장군 깃발 숫자기, 그것이 미국의 해군 사관학교 박물관에 지금 있다가 지금 임대 형식으로 돌아왔죠. 10년이에요, 기간이. 그래서 2년밖에 안 남았습니다. 2년 있으면 돌아가야 돼요. 그럼에도 불구하고 우리는 그것을 일단은 현지에 와서 우리 국민들에게 보여줘야 되니까 보여주고, 그리고 나서 또 많은 분들이 열심히 노력을 해서 그것을 영구히 우리 것으로 돌아오게 하는 노력들을 하게 되면 아마도 이제 대여가 아닌 이제 기증, 그리고 우리 대한민국의 소유로 될 것이라고 생각을 합니다. 그 외국에 흩어져 있는 이 수많은 우리 문화재들 중에서 너무 많기 때문에 우선순위를 둬야 된단 말이에요. 이것부터 먼저 데리고 오자, 이것부터 먼저 들여오자. 그런 우선순위에 대한 기준이 있으신가요? 국외문화재재단 차원에서도 나름의 우선순위는 하고 있지만은, 그러나 이게 우리가 우선순위를 정한다고 해가지고 환수가 우선적으로 되는 건 또 아니거든요. 그렇죠. 상대가 있기 때문에. 그래서 우선순위를 매기기에는 상당히 난해한 측면은 있겠지만은, 그러나 전략적으로 정부나 저희 민간단체에서 우선순위를 매겨서 절차를 진행하는 것은 반드시 필요하죠. 다만 이제 그 우선순위라고 하는 것이 우리가 증명할 수 있는 것들, 그것이 약탈됐다라고 하는 명확한 증명이 되는 것들, 이제 그런 것들을 이제 우선적으로 해야 되겠죠. 왜냐하면 이제 쉽게 환수되어 올 수 있으니까 이제 그런 것들이 원칙이라면 원칙이 되는 것이고, 또 하나가 이제 또 우선순위로 만약에 둔다고 한다면 국가 상징물들, 예, 그렇죠. 그러니까 우리나라의 역사 또 뭐 민족 이런 것들을 상징할 수 있는 것들, 이제 이런 것들을 이제 우선순위에 두고, 특히나 이제 시점도 되게 중요한 거예요. 올해가 광복 70주년이기 때문에 이제 이 70주년을 통해서 아시아 전체 평화를 이끌어내는 평화의 원년으로 가야 된다는 거죠. 예. 그 우리나라에서 유출된 문화재 수가 가장 많은 나라가 일본이지 않습니까? 그렇죠. 뭐 지금 계속 말씀 주셨지만 올해가 이제 또 광복 70주년을 맞은 해이기도 하니, 그럼 일본과 더 이런 부분에서 이런 부분에 대해서 더 많은 교류나 대화를 해야 되는 것은 아닌지. 굉장히 중요한 말씀을 하셨는데요. 네. 특히 올해는 그 한일 협정을 맺은 지가 50주년 되는 해지 않습니까? 네. 이 협정을 다시 다시 평가하면서 문화재 협정을 올해는 꼭 해야 된다고 저는 주장을 하고 있고요. 국회에서도 장관께 그리고 문화재청장께 이 이야기를 하고 2015년에 한일 문화재 협정을 맺자. 그리고 우리 김종동 문화부 장관께서 최근에 일본 가서 일본에 이 제안을 지금 하고 왔거든요. 근데 문제는 이게 상대가 있기 때문에 일본이 안 움직이면 그만이거든요. 그러니까 문화재 협상만 따로 진행되는 게 아니라 이것은 한일 양국의 관계 토대에 의해서 진행되는 거기 때문에 지금 한일 관계가 많이 경색돼 있지 않습니까? 그래서 굉장히 중요한 해임에도 올해 이 문제를 풀 수가 있을까? 풀어야 되는 아주 좋은 해인데요. 어쨌거나 어떤 식으로든지 간에 일본에 약탈되어 있는 문화재를 한두 개 해가지고는 이게 천년만년 가지 않습니까? 네. 어떤 양국 간의 협상을 통해 가지고 이 문제를 풀 수 있고, 또 이 문제를 풀므로써 한일 양국의 우호 정진이 신뢰가 다져지는 그런 계기가 바로 문화재거든요. 그래서 올해를 어떻게 활용을 하는지는 굉장히 중요한 한 해가 될 것 같습니다. 1965년도에 한일협정 맺어가지고 문화재가 들어올 때 일본이 환수라고 하는 표현을 쓰지 않았어요. 돌려준다라고 하는, 기증이라고 했어요. 왜 그러냐? 우리 절대 약탈한 거 아니다. 이걸 너무 강조하고 싶었던 거죠. 그래서 당시에 이 사람들이 줬던 것이 4,300점이라고 공식적으로는 이야기하고 있지만, 제일 그 역사학자인 이양수 선생 표현에 의하면 1,900점밖에 안 된다는 거예요, 그게. 예. 그렇기 때문에 그 통계도 정확하지도 않다. 다만 이제 여기서 되게 중요한 한일 관계의 핵심 포인트는 뭐냐면은 바로 일본에 있는 양심적 지식인들, 예, 우리나라에 있는 많은 지식인들과 문화재 환수를 바라는 시민들, 국민들, 이런 분들이 함께 연대를 해서 일본 정부를 압박해야만이, 그래야지 일본 정부가, 대한민국 정부가 제안한 이 한일
협정 50년을 재개정하는 차원에서 문화유산을 갖다가 환수, 돌려줘야 된다고 하는 것을 명기하게끔 만들어야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 네, 워낙 양국 관계가 분위기가 좋지 않아서 좀 어느 정도는 큰 의지를 갖고 움직여야 될 부분인 것 같은데요. 사실 뭐 우리나라만의 문제는 아닙니다. 문화재 유출된 문화재를 돌려받는 게 우리나라만의 이슈는 아닌데 세계 각국에 이러한 건들이 많이 있지 않습니까? 예를 들자면 어떤 것들이 있을까요? 글쎄 그 2004년도에 그리스에서 올림픽이 개최가 됐어요. 개최가 될 때 그리스에서 계속 방송을 틀었습니다. 그게 어떤 거냐? 파르테논 신전에 있는 그 석상들을 돌려달라는 거예요. 대형 박물관에 있거든요. 네. 영국이 돌려주기로 했는데 영국이 뭐라고 이야기를 했느냐? 그리스는 이걸 관리할 능력이 안 된다. 그래서 못 돌려준다는 거예요. 그리스 국민 전체가 돌려달라고 올림픽 내내 틀었는데 안 돌려줄 거야, 안 돌려줘. 지금까지 안 돌려줬어요. 이게 얼마나 어려운 문제냐면요. 저희들이 재작년 여름에 LA 라크마 박물관에 있는 문정왕후 어부 한수를 위해서 2번을 갔거든요. 네. 그래서 LA 총영사관의 이제 고위 외교관께서 저희들하고 같이 사전 미팅을 하면서 그분이 이 분야에 대해서 굉장히 전문적인 지식이 있는 분이에요. 그래서 저희들을 설득을 하는 거예요. 그리스 요 이야기도 하고 세계에 숱하게 약탈 문화재를 환수하려고 했는데 실패했던 숱한 사례들이 있거든. 그런 말씀을 쭉 하면서 문종왕후 어보 환수 이거는 가능성이 0.00001%입니다. 이거는 불가능한 일이니까 너무 기대하지 말고 편한 마음으로 협상을 하시라고 하면서 저희들에게 조언을 하는 거예요. 그만큼 이게 어려운 문제예요. 네. 그 유네스코 협약에 대해서 아까 잠시 말씀을 주시기는 하셨지만 이쯤 되면 어느 정도 심각한 문제거든요. 어떻게 보면은 국제 협약이나 어떤 세계 기구나 뭐 세계 기구까지는 아니더라도 뭐 국제법에 대한 필요성을 지금 느끼고 있는 것 같은데 그런 부분에서에 대한 논의는 없으신가요? 그건 이제 전문가께서 말씀해 주세요. 사실은 그 1970년에 국제 협약을 이제 맺은 거죠. 맺었는데 참 그 안에 내용을 들여다보면 좀 당혹스럽습니다. 왜 당혹스러우냐? 강대국 논리거든요. 저 지금 미국의 뉴욕에 가면 메트로폴리탄이라고 하는 세계적인 박물관이 있죠. 그죠? 네. 메트라고 보통 많이 불려지고 있는데 거기 가서 보게 되면 한 전시 공간이 지금 이 스튜디오의 한 20배 이상 클 겁니다. 20배가 뭐예요? 훨씬 더 크죠. 네. 그게 중국에 있는 벽화를 통으로 뜯어가지고 전시를 해놓고 있어요. 그러면 이걸 돌려줘야 될 거 아닙니까? 유네스코 협약에 의해서. 그럼 메트로폴리탄이 남는 게 뭐가 있겠어요? 전 세계에서 다 갖고 온 건데. 스미소니언 박물관이 네. 남는 게 뭐가 있겠습니까? 그래서 이 강대국들이 유네스코 협약을 체결하면서 전제 조건을 걸었어요. 1945년 이전에 갖고 간 것은 돌려주지 않는다. 사실은 이제 일본 같은 경우도 1945년 이전이 되는 거죠. 그죠? 2차 세계대전 이전이니까. 네. 우리 뭐 그 협약대로 못 돌려주겠다. 이렇게 이야기하면 할 말이 없어지는 거예요. 그렇지만 이 부분과 관련해서 비록 국제협약 자기네들 논리에 따라서 그렇게 만들었지만 이것을 우리는 받아들일 수는 없죠. 그럼에도 불구하고 또 안 받아들일 수 없는 그런 상황인데 이런 것들을 정말 지혜롭게 또 우리가 이제 정확하게 이제 이런 증거를 제시해서 받아와야 되는 현실인데 참 그 유네스코 협약 내용 들여다보면 가슴이 아픕니다. 예. And now we're connecting to one of the experts in international cultural heritage law who also worked as a director of UNESCO's Division of Cultural Heritage. It is Professor Lyndall Pratt, honorary professor of School of Law at University of Queensland. Hello, Professor. Thank you so much for coming into our show today. My first question, since when has the return of cultural assets started to rise as a global issue? Well, it's been around for a very long time, but it was brought to notice much more fully during the 1960s when there were a number of states which had been colonised. And as they became independent states, they started to clamour to get back some of the cultural items that had been taken away from them, either during war or colonisation or through some other means. Now, the UNESCO Convention on Protection of Cultural Property was established in 1970. Does this treaty still hold? I think
it has been one of the great conventions of the 20th century. The reason is that it's one of the first which really deals with cultural heritage, and it's an issue that is a very emotional one. People get very upset about it, and you have to try and devise legal means and ethical means of dealing with these emotions and the return of these materials. Then what are some of the existing international law regarding this? What more do you think is needed to establish a standard for the return of cultural properties? Well, it's very difficult to change long-established ethical feelings. This was certainly true in the 1960s. What has happened over the last 40 years, and it's now nearly 45 years for this convention, is that you are seeing a gradual better understanding of this. We are seeing states and collections and museums giving back materials voluntarily, willingly, of their own from their own ethical feeling that this is the thing that should be done. Of course, there's always going to be a backlash, and there's always going to be those who are reluctant to go down that track. But I do think without the 1970 convention, we would never have that happen. And that is its significance. But I do have to say also, the important thing we should do now is get every state into the UNIDROIT Convention, which is an advance on the work of the 1970 convention, and we need to have a lot more states parties to finish the job. Now, you've emphasized the need to have an international network to better promote the return and protection of cultural property. Can you elaborate? We had to wait a very long time to get the number that we've got for the 1970 convention, and it's not easy to persuade states to change their legislation and deal with this. That's one set of networks through the conventions. Another one is through various non-governmental organisations like ICOM, the International Council of Museums, Interpol for material that's been taken since 1970. And there are also other, what I'd say, political groups, such as we saw in the negotiating of these conventions. There are some groups which have a firm position, and you certainly need to find out which countries share the same kind of ethics on this material, and reach out to countries who haven't taken a big part in it so far. So there are a lot of networks out there already, and I think it's possible to improve things by making sure that they're as wide as they can be and that they're used as much as possible. All right, Professor, we're going to leave it there for now. Thank you so much for joining us, Professor Lyndall Pratt from School of Law at University of Queensland. 자, 다시 우리나라의 문제로 돌아와 보겠습니다. 의원님께서는 우리 문화재를 되찾아오는 일에 관심을 갖게 되신 어떤 계기가 있으실까요? 누군가가 해야 될 일이잖아요. 그래서 제가 이렇게 결심을 했어요. 표 하나 안 되지만은 누군가가 해야 될 일이라고 그러면은 내가 하겠다. 이건 여야가 있는 문제가 아니잖아요. 그렇죠. 저하고 반대편에 계시는 분들도, 그쪽 지지하는 분들도 안 의원님 하는 이 약탈물질 찾는 이 일은 정말 잘하는 일이다. 정말 지지한다. 더 많이 찾아와라. 아마 제가 삼선하면서 지역 주민들에게 가장 많은 칭찬을 두루두루 또 아이들과 어른들께서 칭찬해주는 이 일이 바로 약탈문화재 찾는 이 일이 된 것 같아요. 말씀 들어보니까 누군가가 해야 되는 거 맞고, 근데 아무나 할 수 없고, 의원님께서 적임자가 맞으신 것 같네요. 근데 큰 성과도 있으셨어요. 근데 최근에 이제 여기 계시는 김 교수님과 함께 아까 말씀 주셨던 문정왕후 어보 환수 결정을 이끌어내셨는데, 그 결정이 되기까지 실질적으로 어떤 어려움이 있으셨는지 좀 듣고 싶어요. 2번씩이나 LA 가서 저희들 사비 틀고 또 도와주시는 분들 도움으로 해서 5명이 2번씩이나 미국을 가는 거는 여비만 하더라도 어마어마하지 않습니까? 그렇죠. 한 번 가면은 일주일 정도, 또 현지에서는 미국 LA에 교포 1분,
김인곤 회장이라는 분이 저희들을 물심양면으로 뒷바라져 주신 분이 계신데 많은 분들의 도움으로 저희들이 2번을 이제 가거든요. 근데 LA 라크마 박물관에서는 일단 이 민간 차원에서 요구하는 이 환수 요구를 수용한 적이 없는 거예요. 그래서 이게 만약에 환수를 해주면은 나머지 우리나라 문화재뿐만 아니라 얼마나 많은 아까 김준혁 교수가 말씀하신 중국에서 가지고 온 문화재들 얼마나 많은 수십만의 미국에 있는 해외 문화재들을 도미노 현상이 일어나는 걸 두려워한 것이죠. 그래서 저희들이 정말 정교하게 연구를 해가지고 이런저런 자료를 숱하게 제시를 했지만은 부족하다 하면서 2번째 협상에서도 부족하니까 나머지 거를 보완해서 3번째 협상을 하기로 하고서 일어나는 순간 어보에서 기적이 일어난 거예요. 그 어보 밑 바닥에 저희들이 묵지를 발견하게 된 거예요. 이거는 자세히 보지 않으면은 보이지가 않을 만큼 굉장히 얇은 묵지에 한자가 그것도 보일 듯 말 듯한 한자가 적혀 있는 거예요. 그 한자를 우리가 딱 읽어보니까 대왕 대비 8실 종묘의 8번째 방에 문정왕후가 모셔 있었던 방이거든요. 미국이 더 이상 그렇죠. 변명을 할 수가 없는 거죠. 그 기적은 저희들이 만들어낸 기적이 아니라 이 환수할 때가 되면은 조상들의 도움이 나는 것 같아요. 그래서 앞으로도 환수 이것은 우리 인간의 노력으로 되는 건 아니라 몇 차례 기적이 있어야 되고 그 기적 과정에서 조상들의 기가 이게 딱 쏟아져야지 이게 가능한 일인 것 같아요. 관장님, 부관장, 변호사들 다 있었거든요. 우리가 제시하는 모든 자료들을 인정하지 않겠다는 거예요. 그러다가 그 사람들이 그래도 예우 차원에서 우리한테 문정왕후 어보를 갖다 놨어요. 이렇게 보여주려고. 저 뒤에 있네요. 저 뒤에. 예. 근데 의원님이 이제 만져보라고 장갑까지 갖다 놓은 거예요. 마침 그때가 한국관을 공사를 하는 바람에 그걸 전시대에서 빼서 갖다 놓은 거예요. 만약에 전시를 하고 있었으면 그걸 우리가 볼 수가 없었죠. 실제로 우리 정부에서 라크마 박물관 가갖고 문정왕후 어보를 조사를 해갖고 갔었어요. 조사를 해갖고 갔는데도 조금 전에 말씀하신 묵지의 내용인 대왕 대비 글을 못 본 거예요, 이 사람들은. 이렇게 보더니 거기에 딱 써 있는 거야. 그때 제가 이제 그 전공자니까 그 이야기를 이제 이게 왜 문정왕후 어보인지 그리고 이게 왜 약탈된 건지 그 자리에서 그걸로 다 해결이 된 거예요. 그때 라크마 그 얼굴 보셨죠? 그 기억하시죠? 그 라크마 박물관 측의 반응 지금도 선명해요. 오 마이 갓 하면서 주저앉아요. 그 하얀 백인들이 정말 기적이 일어난 아주 그냥 백지장이 됐어요. 백지장이. 와, 지금 그 순간을 이렇게 기억하시면서 너무 막 그때의 그 기분이 생각이 나신 것 같은데. 짜릿하죠. 네, 그 짜릿한 기분에 대해서 이제 말씀을 주셨는데 워낙에 해외에 이제 다 유출되어 있는 것들이니까 그리고 아까도 이제 그 도와주신 분들 말씀을 하시면서 해외 동포들의 역할이 중요하다라고 말씀을 많이 해오셨고 그래서 민관 해외 동포를 하나로 묶어야 한다라고 말씀을 많이 해오셨어요, 의원님. 왜냐 그러면요, 약탈 문화재는 다 외국에 있잖아요. 그렇죠. 일본에 있고 미국에 있고 중국에 있고 유럽에 있는데 현지에 계신 우리의 동포들이 어느 박물관 가니까 굉장히 귀한 우리의 문화재가 있더라. 이거 좀 정부가 와서 조사 좀 해봐라. 어떻게 해서 이게 여기 와 있는지. 그런 제보들을 세계에 흩어져 있는 우리의 수백만의 동포들이 이런 제보 역할을 하는 겁니다. 이 역할이 체계적으로 이루어지면은 문화재 환수 운동은 저는 급물살을 탈 거라고 보거든요. 예를 들어서 지난 연말에 독일을 가서 거기 우리 이제 불상 하나가 수도원에 있어요. 이제 그 환수 문제로 독일을 가서 알게 된 게 아마 유럽에 있는 우리의 문화재들은 지금 실태 파악이 좀 거의 제대로 안 된 것 같아요. 어떤 분이 저에게 말씀을 해주시는데요.
유럽의 어느 한 민가에 그 집을 지붕 고치는 리모델링 공사를 하다가 그 집의 천장에서 괴짜기 수개가 나오는데 뜯어보니까 전부 다 한국의 문화재였던 것 같아요. 이런 것이 유럽의 곳곳에 있을 거라고 보고 있어요. 이런 이제 파악을 해야 되는데요. 네. 이것은 우리 유럽에 있는 동포들하고 네트워크를 만드는 것들만 체계적으로 이루어진다 그러면은 그런 속에서 일단 실태 파악이 제대로 되는 것 같아요. 네. 그래서 앞으로 우리 환수 문화재 운동의 주체는 해외 동포들이다. 이제 그런 믿음을 가지고 있고요. 그리고 저희들은 동포들께서 제보를 해주시면은 정부와 함께 상의해가지고 전 세계 어디든지 달려가서 환수 관련된 전략을 짜고 저희들이 이제 노력을 이제 다 하는 그렇게 역할 분담이 이제 이루어지는 것이죠. 그렇게 위해 이런 것들을 이제 앞으로 체계적으로 하기 위해 가지고 정부와 해외 동포들과 저희들이 문화재 찾기 한민족 네트워크를 네. 지난 가을에 출범을 하게 된 것이죠. 네. 그렇게 네트워크가 좀 어느 정도 구축이 되면 좀 더 효율적으로 소중한 문화재를 환수를 할 수 있을 것 같은데 문화재뿐만 아니라 의원님께서 문화재 관련된 어떤 잘못된 부분들, 뭐 용어랄지 또 문화재뿐만이 아니라 뭐 꽃과 나무의 이름까지도 좀 뭔가 일본 그 일제 시대 때에서부터 계속 이어져 왔었던 이름들을 좀 바로잡자. 이런 문화재를 환수하는 것뿐만 아니라 그 외의 것들도 그런 많은 활동들을 하고 계시거든요. 예를 들어서 이제 금강초롱이라는 우리나라 야생화 중에서 가장 예쁜 야생화 꽃이 있어요. 이 꽃의 학명이 조선 총독부의 2인자 하나부사야라는 사람입니다. 참 기가 막힌 것이죠. 그런데 금강초롱뿐만 아니라 400종류가 넘는 우리의 야생화 꽃의 학명들이 90% 이상이 일제시대 때 일본 사람 이름으로 학명이 다 붙여진 거예요. 그래서 이 문제를 제가 국정감사에서 지적을 해서 우리의 역사를 되찾아야 되는 거 아니냐. 우리의 야생화 꽃이 왜 일본 총독부 사람들의 이름으로 학명이 지어져야 되는 것이냐. 그래서 이 학명에 붙여지게 된 역사적인 배경에 대한 연구를 정부가 해라. 그래서 다행히 받아들여져서 올해부터 이 야생화 학명에 관련된 연구를 정부 연구재단에서 시작을 했어요. 네. 그래서 특히 금강초롱 같은 경우에는 이 연구가 끝나게 되면은 내년에 영국에 있는 세계 식물학회 내에 학명위원회가 있습니다. 그래서 6년에 한 번씩 학명 개정하는 심의를 하거든요. 네. 그래서 금강초롱만큼은 상징적으로 내년 런던의 학명위원회에 심사를 요청을 해서 이 학명이 우리의 이름으로 고쳐질 수 있도록 노력하는 이 운동을 하고요. 네, 좀 더 지켜보도록 하고 그런 부분들을 앞으로 무심히 지나치지 않도록 우리 모두가 노력을 해야 될 것 같고요. 조금 더 큰 틀에서 보면 아까도 교수님께서 계속 말씀 주셨지만 이 지역의 뭐 내지는 세계의 평화를 도울 수 있는 그런 요소가 될 수 있다. 이 문화재 환수라는 것이 또 남북 통일을 도울 수 있는 요소가 될 수도 있을 것 같아요. 그런 부분에서 어떤 진행하고 계시는 프로젝트가 있다라든지 그런 게 있으실까요? 1906년에 금강산에 있던 종을 일본의 그 승려가 아베라고 하는 승려, 지금 일본 총리 이름하고 또 네네. 똑같아요. 아베라고 하는 승려가 일본의 불교 조동종을 갖다가 이렇게 포교하기 위해서 그 종을 가지고 이렇게 만주 지역으로 가게 됩니다. 대련으로. 그래서 그 종이 지금 그대로 있는 거예요. 근데 이 종은 중국 사람들이 약탈해 간 게 아닙니다. 거꾸로 일본 사람들이 강제로 우리 걸 뺏어간 것이죠. 그래서 그 종을 갖다가 거꾸로 우리는 이제 되찾아오는 조건으로다가 우리나라에 또 중국 종이 있어요. 그 종도 우리가 뺏어온 게 아닙니다. 일본 사람들이 중국에 있는 종을 한국으로 갖고 와서 녹여가지고 태평양 전쟁에 사용할 무기를 만들려고 했다가 전쟁이 종전이 되면서 남게 된 종이 3개가 남아 있어요. 그래서 저희는 평화적으로 그걸 갖다가 지금 교환하자. 그래서 이 종을 금강산에 갖다 주자. 뭐 이렇게 되면 얼마나 좋아지겠습니까? 자, 그러면은 인천에 있는 중국 종과 중국에 있는 금강산 종을 맞바꾸게 하면 되는 거 아니겠습니까? 이것은 중국의
최고의 정치 지도자가 결정할 수 있는 문제. 왜냐하면 이런 결정을 중국이 해본 적이 없어요. 그래서 시진핑 정도가 결정할 수 있는 문제예요. 이 시진핑 라인을 접촉을 해야 되는데 미국의 연방하원에 그레이스 맹이라는 중국계 출신의 국회의원이 있어요. 이분이 시진핑하고 직통 라인을 가지고 있습니다. 우연히 이분을 제가 접촉하게 됐어요. 그래서 이 이야기를 했더니 너무 좋아서 또 마치 그레이스 맹의 지역구가 뉴욕에 한인들이 많이 살고 있는 곳이에요. 자기한테도 표가 되는 거 아니겠습니까? 이분이 흥분해서 자기가 이 일을 성사시키는데 역할하고 싶다. 시진핑한테 자기가 자료를 주면은 자기가 이 문제를 푸는데 중재 역할을 하겠다. 그래서 이제 조만간 제가 이제 그레이스 맹을 직접 만나서 이 문제에 대한 이야기를 하면은 그 다음 단계로 그레이스 맹이라는 국회의원께서 시진핑과 접촉을 해서 기대컨대 8월 15일 날 강복 70년 되는 올해 8월 15일 날 금강산 종이 중국에 있는 금강산 종이 금강산으로 돌아오고 또 중국의 종 인천에 있는 중국의 종이 중국으로 가서 이런 문화재 교환을 통해서 교류를 통해서 동아시아의 평화의 상징을 만들어내는 그러한 그림이 다가오는 8월 15일 날 일어나기를 바라겠습니다. 그 의원님께서 계속 기적이라고 얘기하시고 아까도 뭐 해외 동포들의 역할의 중요성을 이제 강조를 해주셨는데 그것도 좋지만 뭐 정부 레벨이 됐던 내지는 국회에서든 또 물론 이제 김 교수님처럼 이렇게 학자 아카데미 쪽에서도 전문 인력단을 구성하는 것이 더 필요하지 않을까라는 생각이 드는데 어떻게 보세요? 굉장히 중요한 말씀을 해주셨는데요. 현재까지는 이제 정부 따로, 민간 따로, 네. 전문가 따로. 그래서 최근에 서로가 좀 소통이 되고 있는 이제 그렇죠. 아주 맹화 단계에 지금 와 있어요. 그래서 이 전문가와 또 국회, 또 정부, 민간 이런 전체 좀 협의를 할 수 있는 상시적인 좀 시스템을 구축하는 게 좀 필요하다고 생각을 합니다. 네. 그래서 예산이 필요하면은 정부 예산으로서 지원해주고 정부의 역할과 민간의 역할, 전문가 역할이 효율적으로 작동돼서 서로들이 상호 보완할 수 있는 이런 좀 시스템을 좀 하루속히 만들었으면 좋겠습니다. 학계에서도 그런 부분에 대해서 논의를 하시나요? 이런 것이 필요하다? 지금 이제 논의들은 나오고 있죠. 아무래도 이것은 단순하게 문화재를 되찾는 문제만이 아니라 우리 역사를 복원하는 문제거든요. 네. 지금 우리가 그 고대사와 관련된 내용이라든가 아니면 뭐 삼국시대부터 시작된 고려시대, 물론 조선시대는 사료가 많기 때문에 충분히 연구가 가능하지만 그 이전 시기에 대한 역사 연구가 사실은 충분하다고 볼 수 없어요. 그렇기 때문에 해외에 나가 있는 많은 뭐 미술사 쪽 자료들이라든가 아니면 문헌사 쪽 자료들 이런 것들을 환수해 옴으로써 그것에 대한 연구를 통해서 우리의 역사를 온전하게 복원할 수 있기 때문에 그런 측면에서라도 지금 더욱더 전문 인력들이 필요하다라고 하는 의견들은 나오고 있는데 근데 사실 이제 뭐 학계에서 그런 얘기를 많이 해봐야 결국 정부가 정책적으로 이걸 결정을 하고 예산을 이제 투여해야 되는 것이기 때문에 머지않아 그런 전문 기관이 만들어지지 않을까 생각을 합니다. 그리고 해외로 유출되어 있는 문화재를 환수하는 것뿐만 아니라 우리나라에 있는 우리가 갖고 있는 문화재를 잘 관리하는 것도 중요할 것 같은데 그런 부분에서 관리가 잘 되고 있는지. 문화재에 대한 관리가 생각만큼 매우 잘 이루어진다 이렇게 보기 좀 어려운 것이 인력이 부족해요. 네. 솔직히 말해서. 그래서 그런 인력들을 갖다가 많이 확보해내는 것들 이것도 좀 필요하고 어쨌든 더 잘할 수 있도록 많은 노력들이 좀 필요하겠죠. 특히 그 관련해서요. 네. 우리 남한에 있는 문화재 보존도 중요하지만 북한에도 굉장히 귀한 우리의 문화재와 문화유산들이 있지 않습니까? 이것은 우리가 잘 관리해서 후세들에게 물려줘야 되는 것이죠. 가령 예를 들어서 평양 가면은 조선미술관이 있어요. 네. 거기에는 김홍도를 비롯한 국보급의 그림들이 쫙 걸려 있는데 항온 항습 처리가 안 되고 그냥 벽에 걸려 있습니다.
곰팡이도 쓸고 계속 훼손이 되고 있거든요. 그래서 우리가 남한이 가지고 있는 기술력이 세계 최고의 수준 기술력이거든요. 그래서 우리의 기술력으로 항온항습 처리를 해주는 이런 문제, 그리고 북한의 그 조선미술관에 있는 국보급의 미술품들을 서울로 가지고 와서 전시를 해서 북에 있는 우리 문화재에 대한 관심을 환기시키는 이런 노력, 이런 것들이 해방 70주년 되는 2015년 올해 이런 일들이 진행될 수 있도록 물밑에서 접촉을 하고 있고 북에서의 좋은 반응이 오고 있고 또 우리 남한 정부에서도 관심을 가지고 지금 검토하고 있는 그런 지금 상황이 있습니다. 네. 자, 이제 마지막으로 우리나라 문화재를 돌려받고 또 잘 지키고 관리하기 위해서 앞으로 어떤 노력들이 필요할지 마지막 조언 한 말씀 부탁드릴게요, 교수님. 중요한 것은 계속 이야기하지만 전문 인력들이 빨리 양성이 돼서 이들이 구체적인 연구를 하고 그리고 이 연구를 토대로 해서 민과 간 해외 동포들이 합심해서 찾는 일들을 하게 되면 아마도 그 해외로 유출된 많은 문화유산들이 빠른 시간 안에 돌아올 수 있지 않을까 하는 기대를 해봅니다. 네, 의원님께서는 어떻게 생각하세요? 두 가지인데요. 첫째는 환수문화재 운동은 문화 주권을 지키는 문제거든요. 그래서 국내에 있는 우리 국민들이나 해외에 있는 동포들이 우리의 문화 주권을 지키는 일이라는 인식을 함께 공유를 하는 것이 기본적 바탕이 될 것 같고요. 두 번째로는 이 환수문화재 운동은 서둘러서 될 일이 아닙니다. 그래서 우리 세대에 하지 못하는, 환수받지 못하는 이 문화재들은 우리 후세들에게 이 숙제로 남겨주겠다. 그런 정도의 여유와 해안을 가지는 그런 자세가 필요하다고 생각을 합니다. 네, 오늘 두 분 이렇게 귀한 시간 내주셔서 정말 감사드리고요. 앞으로 그 독수리 오형제의 활약을 계속 기대해 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다. And thank you, our viewers, for watching. I hope you can join us again next time.